جب کی بات ہے جب قیامت ہو جاوے ہے، ساری چیز درہم برہم ہو جاوے ہے، اور ساری مخلوق اور سب انسان عرفات کے میدان میں اکٹھا ہو جاواں ہاں، اور اللہ پاک کی سب سے بڑی عدالت عالیہ لگ جاوے ہے، اور اب ہوں انصاف ہوئے ہے۔ بھائی لگی عدالت عالیہ یا میں عدل ہو یا انصاف، جو مولا نے چاہ لیو وانے وہی کرو ہے معاف۔ ہون عدالت عالیہ لگی، بغیر سینگ والی بکری کے کئی سینگ والی نے دنیا میں ٹکر ماری، وہاں کو بھی وہاں بدلو مل گو، اور جا جانور نے جا پشو نے جو بھی دنیا میں جانور اور پشو ستایا ان کے لیے وہاں بدلہ مل گو، اور جا انسان نے جو انسان ستایو وہاں کی نیکی چھین کے وہاں کو دی گئی، اور جب وہاں پہ نیکی نہ رہی وہ انسان کا گناہ وہاں کے سر پہ لادا گیا، اور اللہ پاک نے سب کو بدلہ کر دیو۔ اور جانورن سے اور پشون سے اللہ پاک نے حکم کر دیو کہ تم مٹی بن جاؤ، اور وہ مٹی بن گا۔ اب جتنا بھی انسان ہاں سارا انسان ہی انسان بچ گا، اور حشر کے میدان میں اللہ پاک نے اعلان کرو بھائی فارغ ہوگی سب مخلوق ہوئو انصاف حشر میں، اور رہے گی آدم کی اولاد کھڑی یوں سوچ فکر میں۔ اعلان ہوئو پھر رب کو سب کو دیو سنائے، جانے جا کی بھی پوجا کری وے وائی کے سنگ ہو جائیں۔ بھائی جانے دنیا میں جا کی پوجا کری وائی کے ساتھ ہو جاؤ، اور جہنم میں چلا جاؤ، اور جہاں پہ کوئی بچنا ہو تو بچا لیو، تم نے آج کون روکے ہے، تم نے جا کی بھی پوجا کری وائی کے ساتھ ہو جاؤ، بچو اور بچاؤ۔ تو وائی وقت فرشتہ کھینچ کھینچ کے ان کا معبودن نے اور ان بندان نے جہنم میں گیر دیا وہاں۔ اب جتنا بھی مسلمان بچ گا، اب سارا مسلمانن سے اللہ پاک نے کہی تم کیسے کھڑا رہے گا، ان نے کہا اللہ پاک آپ کو حکم ہوئے ہے، جانے جا کی پوجا کری ہے، اور وائی کے ساتھ ہو جائے، اے اللہ ہم تو تیرا ہی بندہ ہیں اور تو ہمارا رب ہے، ہم نے تو ہی اپنا رب مانو ہو۔ اچھا نکھا وائی وقت اللہ پاک اپنی سیدھی پنڈلی دکھاوے ہے، اور اب ان کی طرف مخاطب ہوئے ہے۔ بھائی رب کی پنڈلی دیکھ گرا سجدہ میں سارا، اور کچھ کی تختہ ہوگی کمر کھڑا رہ گیا بیچارہ۔ وہ سب سجدہ میں جا کے گرا جن نے اکثر پڑھی نماز، جو وہ غافل رہا نماز سو اپنوں ان پہ جھکو نہ جاوے آج۔ جن نے نماز دنیا میں پڑھی اور وہ تو سجدہ میں جا گرا، اور جن نے نماز نہ پڑھی نماز سو غافل رہے ان پہ جھکو ہی نہ جاوے، اور ان کی کمر تختہ ہوگی اور وہ پکڑا گیا۔ بھتی اور نو چاہاں کہ منہ کے بڑے ہی گر پڑا، پیٹ کے بڑے ہی زمین پہ گر پڑا، کائی طرح سو کمر جھک جاوے مگر کمر تختہ ہوگی اور یہ پکڑا گیا۔ آخر اللہ پاک نے جا پہ کرم کرنو ہو وہ جنت میں کر دیو، اور جہاں پہ اللہ پاک کو حکم ہوگو جہنم میں بھیج دیو، بس صرف ایک بندہ رہ گو۔ اور ابھی بندہ سوچ رہو ہے کہ تیرو بھی کوئی بڑھیا آثار نظر نہیں آ رہا کہ تینے تو پاپ ہی پاپ کمایا ہاں، اور اب اللہ پاک سو اور ابھی کہہ رہو ہے جیسی ہم نے دنیا میں سنی دیکھی آج حشر میں آر، جیسی ہم نے دنیا میں سنی دیکھی آج حشر میں آر، مولا موہے معاف کر دیجیو ہے تیری قدرت اپرمپار۔ اے اللہ موہے معاف کر دے، تیری جتنی وسیع رحمت ہے سمندرن کا جھاگن کا برابر اگر کوئی بندہ گناہ لے کے آوے ہے تو تیری تو رحمت اتنی بڑی ہے، اور آپ نے اعلان کرو ہے، آپ نے ہم نے سنی ہے دنیا میں تو وہ بھی معاف کر دے گو۔ ہمت مات ہارے بندہ، اے اللہ میں تو امید کروں ہوں تیری قدرت اپرمپار ہے، تم وہ معاف کر دے۔ کوئی جواب نہیں آیا اللہ کی طرف سے، اور ابھی بندہ سوچ رہا ہے کہ تیری خیر نہیں ہے۔ پھر ہی بندہ اور پھر ہمت کر کے پھر دوبارہ کہے ہے میں تو سمجھایو مانو نہیں میں نے زیادہ کرا گناہ، مولا موہے معاف کر دیجیو ہے تیری قدرت اتھم اتھاہ۔ اے اللہ میں نے تو پاپ ہی پاپ کرا ہاں اور تیری نافرمانی ہی نافرمانی کری ہاں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیری قدرت اتھم اتھاہ ہے۔ پھر بھی کوئی بندہ کے لیے یا کے لیے اللہ پاک کو کوئی جواب جب نہیں آوے، پھر ہی بندہ اور پھر تیسری بار پھر اللہ پاک سے کہے اے مولا مولا تو میرا معبود ہے، بندہ میں تیرا گنہگار ہوں ایک، اب تو میں ہی بچ گو ایک لو مولا کچھ میرے میں ہی تو دیکھ۔ اے اللہ تے نے سب کو فیصلہ کر دیو، اور سب زیادہ تر تو تے نے مسلمان اور جتنا بھی جنت میں ہی بھیج دیا، کچھ گنہگار بچ گا ہاں جو گناہ کی سزا کاٹ کے اور تو نے واپس بلائے گو۔ اے اللہ تو میرے پر رحم فرما اور تو میرے محل تو دیکھ، اب تو میں ہی تیرے گنہگار بندہ بچ گو۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آوے ہے جتنا تو لائے ساتھ کمائے کے موصول لے لے آج اتیک، میں نے پوری مزدوری دئی تو اپنا اعمال نے دیکھ۔ اے بندہ میں نے تو پوری مزدوری دی ہے سب کے لیے، اور تو جتنے دنیا سے کما کے لائے ہے وہ آج اتیک لے لے، اور تو اپنا اعمال نے دیکھ لے اور اپنا فیصلہ خود کر لے۔ یوائی وقت ہراسا ہو جاوے ہے اور چپ ہو جاوے ہے اور نہیں چلو اپنی نظر نے کر لے ہوئے ہے۔ اللہ پاک کو پھر حکم ہوئے ہے یا بندہ کے لیے کہ میرے بندہ
اور ای ऊपर को लिखाया उन्होंने, हाँ मेरे माबूद, तू तो ना मुफ्ती ना पीर ना तू आलिम पायो, और तू तो ना कोई हाफिज बनो मियाजी बन के नहीं आयो, तो है मैं कर दे तो माफ दीन को हो तो दाई, और तेरे हया दया ना मिली सखावत भी ना पाई, तेने जकात दई ना हज करी छोड़ा रोजा और नमाज, तेने मानी ही शैतान की मोसू कहा आस लगावा आज। तो है मैं माफ़ करूं तो मैं तो कैसे माफ़ करूं, ना तो कोई तू मुफ्ती बनो, ना तो कोई पीर बनो, ना कोई मौलवी बनो, ना कोई हाफिजर मियाजी बनो, ना तो कोई दीन को दाई पायो, ना सखावत पाई तेरे अंदर, ना तेरे हया दया पाई, ना जक़ात और हज करी, नमाज रोजा से तो गाफिल रहो, बताते ने शैतान की दुनिया में मानी और मुझ तो आस लगावा, तो कैसे माफ़ करूँ। वाई बखत ये बंदा फिर अपनी आँखें ने नीचे झोंक ले हुए है और याने सोच ली कि तेरी खैर नहीं है, और अब मौला पाक और अब हरिस्तान सु कहवे है, भाई याने मोसू और मेरा नबी सु अपनी आँख लई ही मीच, दो जख में गे रोले जाए का या का पाँव पकड़ के खींच, मेरे फरिश्तों या पकड़ो मुँह का बल खींचो और पाँव ने पकड़ कर या जहन्नम में गिर दियो, और याने मोसू मेरा नबी सु अपनी आँख मीची ही दुनिया में, और बस या को यही इलाज है। अब फरिश्ता या पकड़ के लेकर चल रहा, ये गहरा रो है, और फिर अल्लाह पाक सु कह रहा है, मौला मेरी ही एक आरजू मोह चला फरिश्ता लेर, मोलू जन्नत भी ना दे तो मोह दो जख में मत गेर। या अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनहगार बंदा हूँ तेरो, और अब तो फरिश्ता मोह लेकर चल रहा, तो सु बस एक ही आरजू ही मेरी कि अल्लाह मैं जन्नत के लायक तो हूँ नहीं, तुम वो दो जग में भी मत गेरा। वाई बखत अल्लाह पाक रहम लिया हुआ है और अपने बंदा सु कहवे है, जा मैंने तेरी पूरी कर दी आरजू तो है करसू नहीं हलाक, अब तू जन्नत सु मुँह फेर ले मुँह दो जग सामे ही राख। ऐसे कर दो जग के पे चलो जा और दो जग के में ही मुँह राखियो और जन्नत में ही से अपना मुँह फेर ले, बस तेरा यही इलाज है, और जा मैंने तेरी आरजू पूरी कर दी। वाह बखती बहुत खुशी होवे है, और फरिश्ता या जहन्नम पे ले जा खड़ा कर दिया वहाँ, और अभी जहन्नम को महल मुँह करके खड़ो है, और जहन्नम में आग दिख रही हाँ, लपट दिख रही हैं, ऊपर तक जा रही हाँ, चिल्ला रहा जहन्नमी, और हूँ का अजाब और गर्मी और हूँ की परेशानी ने देख के जैसे अस्पताल में कोई बीमार के साथ जावे है तो अच्छा बिच्छा को कैसा मन लगे है, या तो आदमी खुद ही अंदाजा लगा ले वे। और अब ये बंदा और अब कह रहा है, भाई अब तक दो जग देखी नाए लगे फिर भी डरवासू, और खड़ो यू दो जग के नजदीक रोए भर भर के आंसू, दिखे धुआं दिखे आग लगे दो जग की गर्मी, बढ़ तो दिखे घणो अजाब नजर नहीं आवे नरमी, मौला मैं तो ही बेचैन हुआ ने कह दी हिला देर, बस एक यही और है आरजू मेरा मुंह है आंसू फेर। या अल्लाह पाक तैने मेरे ऊपर बहुत बड़ो करम करो है, बहुत बड़ो एहसान करो है, मेरा मुँह है आंसू फेर दे, और मैं तो ही बहुत बेचैन हूँ, और या जब गर्मी लगन लगी और जब अजाब हूँ भीतर अजाब सुनाई देने लगो जहन्नमीन को, तो यहाँ पे रुको ना गयो, और यानी वाई बखत और अपनी दूसरी आरजू अल्लाह पाक के सामने रख दी। अल्लाह पाक ने कही, बंदा तू हा ज्यादा लालची तेरी हिरस खत्म ना होए, जैसे बिगड़ो बच्चा मन चलो काई चीज चीज को रोए। बंदा तेरी ना कोई जुबान है ना तो कोई वादा को पूरा उतरा, और तू तो बहुत बड़ो लालची है, तेरी हिरस ही खत्म ना होवे, जैसे बच्चा बिगड़ा होया हुआ और मन चला बिगड़ा चीज चीज को रोवा, वही तेरी आरजू खत्म ही ना होवा। तो अभी बंदा कह रहा है, ए अल्लाह पाक मैं और कुछ ना मांगसूँ, बस तो ये काम और कर दे कि मेरा मुँह फेर दे। अल्लाह पाक या का मुँह फेर दे वह है कि मैं देखूँ तक तू कैसा और अपनी ज़ुबान को पाबंद रही हो। ठीक है अल्लाह पाक मैं अपनी ज़ुबान को पाबंद रहूँगा। ये थोड़ी बहुत देर हूँ खड़ो रहो, और यह है एक सामने और दरखत दिखो और बाकी छाया दिखी, और अब यान अल्लाह पाक से कही, मौला मेरी एक और है आरजू फिर कुछ मांगू ना है, मोहला मोहे हूँ पहुँचाए दे जहाँ है एक दरखत की छाए। अल्लाह फिर कुछ ना मांगसू मेरा माबूद, मोहे हूँ पहुँचा दे जहाँ वह दरखत की जा छाए दिख रही है। या अल्लाह तुम बस इतना करम कर दे, या आरजू मेरी और पूरी कर दे, मोहे तो छाँ के नीचे पहुँचा दे। तो अल्लाह पाक नवाई बखत कहा काम करो, या कि ईद आरजू भी पूरी कर दी। अब यह है फिर अगलो दरखत दिखो, ई बार बार कहते रहो मौला बार बार सुन लिए, आखिर वह परवरदिगार ने कर दी नो जन्नत के पिए। आखिर अल्लाह पाक ने ये जन्नत के पिए कर दियो। ये बार बार अपनी अगला दरखत और अच्छा लगे और गहरो लगे, और ये बार बार कहते रहो, अल्लाह पाक बार बार सुनते रहो। अल्लाह पाक ने जन्नत के पिए कर दियो। अब जन्नत में अब जन्नत की खुशबू, जन्नत के बाग बगीचा, और अब या हूँ उनका गाना, और या है हूँ अंदर का उनका बहुत ऐसा आराम की बाहर या जब
बाहर की जन्नत के बाहर से नज़ारा ने देख रहे है और अंदर का बाग बगीचा और उनकी महकिया टिकट नहीं दे रही हैं। जैसे कई मंत्री की, बड़ा नवाब की दुनिया में कोई शादी हो, टेंट सेवाना तड़ रहा हुआ, अच्छा कबाब और कौरमा पकड़ा हुआ और उनकी महक बाहर आ रही हो, तो बाहर कोई बंदा सिवाना के बाहर और टेंट के बाहर खड़ो हुए तो नू जाने में खाए खान लो बिना मिले, एक बार मैं देख तो लूँ कि अंदर कहा हो रहा है। और अभी बंदा और अपना माबूद से फिर कह रहा है, तैने मेरी सभी अरज पूरी करी मौला, अरज बची है एक, जन्नत का दरवाजा खोल दे मैं या है लऊं झांक के देख। ए अल्लाह तैने मेरी सारी आरजू पूरी कर दी जितनी भी मैंने मांगी, हाँ बस ए अल्लाह पाक मेरी एक आरजू और है, जन्नत का दरवाजा ने खोल के दिखा दे, मैं झांक के देखनी चाहूँ मेरे मौला। तो वाई वक्त भाई देखी सच्चाई इंसान की, देखो फितरत और वजूद, या का या लालच है देख के आप खुद मुस्काए ओ माबूद। अल्लाह पाक या का या लालच देख खुद मुस्का पड़ो, और या कि जब आरजू पे आरजू खत्म ही ना हुई, या की सच्चाई ही या को फितरत हो। अल्लाह पाक ने कही मुस्काए तब मान कही, जा मेरे बंदा मैंने तो जन्नत दी और जितनी तेरी नज़र जाए जहाँ तक जाए उतनी दी, और वासु भी तो मैंने दुगन दी। यानी सोची कति अल्लाह पाक मुझसे मजाक कर रहा है। और अब बंदा और अब अल्लाह पाक से कह रहा है, मैं तेरा बंदा ना हो ना मानो, मैं तेरा बंदा हो ना मानो, गुनाह मैंने करा हजारों लाख, फिर भी मौसू जन्नत की कहे मौला मौसू करे मजाक। अल्लाह पाक मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, तैने इतनो ही करम बहुत कर दियो कि बार बार मेरी आरज़ू पूरी होती रही, मैं छाया छोटी छाया से बड़ी छाया में कर दियो, वासु बड़ी छाया में कर दियो, और फिर वासु बड़ी छाया में कर दियो, और जहन्नम का पिए से भी हटा लियो और जहन्नम से बचा लियो। अब तो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं जन्नत के लायक कहाँ हूँ मेरे मौला। तो अल्लाह पाक ने अब यासु कह रहा है, बंदा मैं सबको माबूद हूँ, बस एक मेरी जात है पाक, मैं दूँ हूँ ज़्यादा उम्मीद सू कदी भी मैं ना करूँ मजाक। ए मेरे बंदा मैं सबको माबूद हूँ, बस एक जात मेरी ही है जो पाक है, और उम्मीद से ज़्यादा दूँ हूँ मैं, और मोलू यू जेबा नहीं है, और मेरे लिए ये मेरी सिफत में शामिल नहीं है कि मैं कई बंदा से मजाक करूँ। तो अब शायर को भोग लगे है, भाई वे किस्मत का हाँ धनी जिन पे मुस्कावे माबूद, वे किस्मत का हाँ धनी जिन पे मुस्कायो माबूद, कदी आखिरी लालची नूरा ना हो तो मौजूद।